وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی کون بول رہا ہے بھائی جان؟ السلام علیکم۔ پہچان نہیں پایا یار بھائی۔ میں انور رضا حبیبی بول رہا ہوں۔ انور رضا حبیبی؟ جی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے؟ جی حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ اور سب خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں بھائی۔ میں جھارکھنڈ سے بات کر رہا ہوں حضرت۔ آپ کا جو ہے میں آڈیو سنتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ جو ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی اور شکریہ حضرت۔ بہت کافی جانکاری حاصل ہوتی ہے اور اچھی چیز معلومات جو ہے مجھے ملتی ہے کہ ایسی باتیں جو ہے مطلب جو دیکھنے سے زیادہ سننے کے بعد جو ہے وہ دل میں نقش ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور شکریہ حضرت شکریہ۔ تو شاید پہلی مرتبہ آپ نے کال کیا ہے مجھے؟ جی نمبر میں آپ کا ڈھونڈ رہا تھا لیکن نمبر ملا نہیں، بہت مشکل سے آپ کا نمبر ملا، ٹھیک ہے؟ کافی دن مطلب ہم کو رہا تھا کہ تقریباً 6 مہینے سے آپ کا میں سن رہا تھا لیکن نمبر جو ہے یہ آپ کا نمبر نہیں مل پایا، اور تو کسی طرح سے نمبر حاصل کیا۔ وہ ایک کیا نام ہے، شارب دیوبندی ایک کوئی ہے؟ ہاں دیوبندی تو بہت سارے ہیں۔ شارب نام بتاتا تھا اپنا، شارب ریشب ریشب، ہاں ریشب نام بھی ایسے سے ہوتے نا، لعنتی کے جو ہے۔ تو ان کا نمبر ان سے لیے نمبر جو ہے، پھر جو ہے ابھی میرے پاس کل وہ فون کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا کون؟ وہی ریشب بولا کہ ان سے بات کرنا ہے، ہمیں بات کرو نا یار، ہمارے پاس کیا فون کر رہے ہو؟ بولے ان سے بات نہیں ہوگی۔ میرا تو کال ہی نہیں اٹھا رہا ہے وہ، اور اپنے اس نے واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیجا مجھے کہ میں کوئی وہ نہیں ہوں، مطلب میں مناظرہ نہیں کر سکتا، یعنی کیا بحث و مباحثہ نہیں کر سکتا، میں عالم نہیں ہوں، اس طرح سے اس نے لکھ کے بھیجا۔ اچھا، تحریر میرے پاس موجود ہے، ایک ویڈیو بھی بنا دیا میں نے اس کا۔ میں جو ہے فون کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں مستری ہوں، وائرنگ کا کام کرتا ہوں، یہ ہوں۔ ارے نہیں، تو وہ تو امام ہے حضرت، اور جو ریشب ہے وہ تو امام ہے، نعت خواں ہے وہ تو۔ اچھا ہاں، تو ریشب ہی بول رہا تھا کہ میں مستری کام کرتا ہوں، ہم کو بولا تھا وہ۔ تو پھر امامت کیسے کرتا ہے جب راج مستری کا کام کرتا ہے تو؟ اور وہ بول رہا تھا کہ قاری ہوں، بلکہ کون سا روایت مکمل کیا آپ؟ کچھ روایت کے کورس کیے، روایت حفظ کیے ہیں یا روایت شعبہ کیے ہیں یا سوا کیے ہیں؟ کہ سب کے بارے میں جان بھی نہیں کرتا وہ۔ اچھا ہاں، بولے نہیں ویسے ہی پڑھے اپنے استاد کے پاس، حافظ ہیں۔ بولے حافظ سے ویسے قاری تھوڑا ہو جائے گا؟ قاری کے جی، مطلب تو آپ نے پوچھ لیا تھا اس سے؟ ہاں، اگر ہم بولے اس کو بھی 4 علوم کا حاصل کرنے کے بعد ہی اس کو قاری کہلاتے ہیں۔ علم قرآن، جی علم رسم، علم وقف، علم تجوید کے ساتھ یعنی 4 علوم جو مکمل کرے اس کو قاری کہتے ہیں۔ تو بولا ہاں حضرت مسٹیک ہو گیا، بولتا ویسے قاری نہیں کہلا سکتے آپ جو ہے۔ بولا اور سب بخیر ہیں حضرت؟ جی جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے حضرت، دعائیں ہیں کی، آپ سنائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس کے جذبے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ٹھیک ہے؟ آمین ثم آمین۔ بس آپ حضرات کی دعاؤں کی ضرورت ہے حضرت، اور بس یہ درخواست ہے کہ آڈیو کو، کلپ کو، گفتگو کو اپنے تمام سنی مسلمانوں میں، تمام بھائیوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، بتائیں، سمجھائیں، اور دیوبندیوں کا جو بولنے میں جھوٹ اور مکر و فریب ہے وہ بھی سمجھائیں۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو وہ بھی سمجھائیں کہ دیکھو یہاں کیا کہہ رہا ہے، اب کیا کہہ رہا ہے۔ جی تو پہلے کچھ کہتا ہے، بعد میں کچھ کہتا ہے۔ بالکل۔ تو وہ بڈھے کو ایک آڈیو بھی سنا تھا حضرت، جو کافی گالی گلوج کیا، جو کہا کہ صحابہ کے شان میں گالی دے سکتے ہیں، صحابہ کو گالی دے سکتے ہیں، دینا یہ کوئی حرج نہیں، لیکن جب اس کو گالی دیے تو اتنا چراغفہ ہو گیا وہ۔ جی اب ہم کو تو اتنا ہم کو غصہ چڑھ رہا تھا، ہمیں بتائیے کہ کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو مطلب صحابہ کرام کی شان میں جو ہے گالیاں برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنی شان میں نہیں۔
इस तरह इसीलिए से मैंने कहा वो मतलब किसी तरह से मान नहीं रहा था, तो मैंने कहा भी यही। और फिर ये हुआ मामला, मैंने दरूद पाक पढ़ा। अच्छा दरूद पाक पढ़ने की वजह से मेरे दिमाग में ये पॉइंट आया कि अच्छा अब ये इस तरह से तो मानेगा नहीं, सब चीजें इसने इनकार कर दी, अब मैं इसी को कहूँ। जब ये कह रहा है साहब काम को गाली बक सकते हैं माज़अल्लाह, और बकने वाला काफिर नहीं होगा, मुसलमान ही रहेगा, मैंने कहा हो गया हरामखोर। जब मैंने इस तरह से उसको कहा तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला मैं घर में बैठा हूँ यार, हराम के बच्चे घर में बैठा है, बोल तुझे बुरा लगा नहीं लगा, कैसा लगा तुझे अब? अच्छा, आपका पेशा क्या है हजरत? जी हजरत मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं? जी हाँ। माशाअल्लाह। कहाँ, किस रूट में चल रही है गाड़ी आपकी? हजरत मैं तो अभी फिलहाल लोकल में ही हूँ जी। छोटी गाड़ी चलाता हूँ ज्यादातर, बाकी कभी कभार जो है बड़ी गाड़ी पे चला जाता हूँ। उससे क्या मतलब आपकी तिजारत होती है उससे, छोटी जी? गाड़ी से? उससे तिजारत क्या होती है आपकी छोटी गाड़ी से? ये मतलब सब्जी मंडी से चलाता हूँ, अच्छा अच्छा सब्जी अच्छा। वगैरह फल वगैरह जो है मतलब ले जाते हैं इधर उधर। ओ, चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप लोग ये कर रहे हैं। लेकिन जो है, जो गाली गलौज करते हैं ना, हेलो, जी जी सुन रहा हूँ। जो गाली गलौज जो ज्यादा करते हैं ना, उन लोग को एकदम जो है एकदम बेहतरीन तरीके से उन लोग को समझाइए कि भाई जब जो है तुमको गाली गलौज जब तुम्हारे साथ किए तो तुमको इतना बुरा लगा, और जब सहाबा कराम के शान में जो है तुम कैसे गुस्ताखी करते हो? जी 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 पहले अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक जी। मुफ्ती को जलील और रुस्वा किया था, उसका नाम है मुफ्ती उमर कासमी। मेरा कासमी? हाँ मुफ्ती उमर कासमी, जानते हैं आप? उसका वो नाम तो सुना सुना लग रहा है उसका। हाँ ये देवबंदी मुनाजिर है, बहुत बड़ा मुनाजिर है ये देवबंदियों का। अच्छा, शायद फारूक रजवी साहब उसका क्लिप दिखाया था, होता है। हाँ पता नहीं, ध्यान नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है, मगर मौलाना अशफाक साहब हैं हमारे, एक हजरत हैं जी। वो भी इंदौर में ही रहते हैं, तो उनसे मुनाजरा हुआ था उसका फेस टू फेस। अच्छा अच्छा। तो वही बंदा है जिसने माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक को सड़ा हुआ इल्म बताया था। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ तो इल्म गैब के ताल्लुक से उससे गुफ्तगू हुई थी, बहस हुई थी। जी तो उसको मैंने जब जलील और रुस्वा किया और उसको मैं अपने ही मौक़िफ़ पर लेके आया, जी जी। और उसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही हक में हवाला दिया अच्छा कि हाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। पहले तो इनकार कर दिया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि नबी नहीं जानते अच्छा। कि उनको इल्म गैब है, नबी नहीं जानते कि औरत के पेट में क्या है, माँ के पेट में क्या है। जी मैंने जब दिया थानवी का हवाला, हिकायत औलिया का, जी। फड़फड़ाया, बहुत अच्छा इधर उधर भागने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं, भागना नहीं है, जाने नहीं दूंगा कहीं भी। मुझे तो जी। यही बता कि जब नबी को ये इल्म अल्लाह ने नहीं बख्शा, नबी को नहीं दिया, नबी को अता नहीं किया, तो तेरे घर के बिल्कुल। देवबंदियों को कैसे हासिल हो गया? तेरे घर के देवबंदियों को जी कैसे दे दिया? क्या नबी पाक बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा शान और अजमत वाले थे तेरे देवबंदी मुल्ला? खैर जी बहुत मैंने उसमें रटाया है। फिर माशाल्लाह 1 घंटे के बाद जो है उसने घुटने टेके और हमारे मौक़िफ़ पाया। फिर उसके बाद इन देवबंदियों ने जब वो क्लिप सुनी तो मुझे गाली बकना शुरू कर दी। इन देवबंदियों ने कॉल कर करके बहुत परेशान किया था मुझे, रात दिन गाली गलौज, और कहते तू ये काम करना छोड़ दे, ये काम करना बंद कर दे, तेरे बस की बात नहीं है, और अच्छा। तू ड्राइवर है, तू गाड़ी चला। मैंने कहा ऐसा है, अगर मेरी कोई गलती है तो गलती मेरे सामने लेके आओ, ठीक है, जी और इस तरह की बकवास करना बंद करो कि तू ड्राइवर है गाड़ी चला, जी ये बकवास बंद करो। अगर मेरी कोई गलती है तो सामने ला के रखो। जी। हाँ तो उस टाइम मुझे इतनी जो है इन्होंने देवबंदियों ने गालियां बकी और मुझे इतना परेशान किया, जी। मतलब सोने भी नहीं दे रहे थे, रात दिन अच्छा। कोई टाइम नहीं छोड़ रहे जो फोन नहीं कर रहे थे ये लोग। जी, जी हाँ इसीलिए मैं तकरीबन 2-3 दिन पहले भी आपका फोन लगाया था, तो आप मेरा फोन जो है रिसीव नहीं कर रहे थे जो है। तो हजरत मैं बिजी हूँ, पता ही नहीं चला होगा। हाँ, बाद असर जो है वो आपका फोन में लगा था, तो जो है कई बार मेलिंग किया, फिर अली खान साहब से मेरी बात गुफ्तगू हुई जो है उनका नंबर मिलने के बाद, तो जो है बोला कि बहुत अच्छा है, आप लोग जो है आपका भी नाम उन्होंने लिया,
हाँ जानते हैं मुझे वो, मैं भी उनको जानता हूँ। हाँ बोले कि वो भी काम कर रहे हैं, बोले बहुत अच्छा आप लोग जो है ना कर रहे हैं। इस तरह से जो है अपने गांव में एक एक आदमी को तैयार कर दीजिए, ठीक है, ताकि वहां भी हमला ना कर सके। इस तरह से डिबेट करके उसको जो है जी जी हजरत, मैं इसीलिए काम करता हूँ कि मैं इन हरामियों में रह चुका हूँ हजरत। ये जी, इतने बड़े जालिम हैं, दज्जाल हैं जी कि जी ये देव के बंदर, देव के पुजारी, जी जी तमाम अंबिया इकराम, औलिया इकराम, अल्लाह के महबूब बंदों के शान व अजमत को घटाने की कोशिश करते हैं। उनकी शान पाक में इतनी तौहीन करते हैं, ऐसी ऐसी तौहीन करते हैं कि मुसलमान तो मुसलमान, काफिर भी, गैर मुस्लिम भी उसको सुनना पसंद नहीं करेगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे समझे हैं। हजरत? जी जी मगर जब बात आती है इनके अपने देव के बंदरों की, जी जो जी शैतान है, जो देवबंदी है, जो दुश्मन रसूल, गद्दार रसूल, काफिर है, जी उनके शान व अजमत का क्या हाल है। वाह भाई वाह, दिल खोल के तारीफ करते हैं, और ऐसे जी तारीफ करते हैं कि माज़अल्लाह खुदा तक मिला देते हैं, ले जाके उनकी रसाई खुदा तक पहुंचा देते हैं। भूल जाते हैं कि हमने अंबिया इकराम, औलिया इकराम की शान पाक के ताल्लुक से क्या लिखा है। जी समझ रहे हैं हजरत? जी तो जी मैंने सोचा कि मैं तो इनसे निकल गया हूँ, पर ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से भाई हैं जो इन देव के बंदरों से नावाकिफ हैं, अनजान है, बेखबर हैं। बिल्कुल 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 इसलिए मैं काम करता हूँ हजरत। मैं सिर्फ अपने सीधे साधे भोले भाले एकदम सुन्नी मुसलमानों के लिए काम करता हूँ। आलिम तो हमारे बिल्कुल जानते ही बिल्कुल वो हैं, लोग बिल्कुल आलिम तो हमारे जानते ही हैं, मगर हमारे जो अवाम है वो जो है बहुत नावाकिफ है, अनजान है, नादान है। जी पूछो इनसे, यही हो सकता है जी। बहुत अच्छा जो है हजरत आप काम कर रहे हैं, जो है इस तरह से करते रहिए। बस आपकी दुआओं की जरूरत है हजरत, बस दुआ करते रहे मेरे लिए। बिल्कुल इंशाअल्लाह आपकी जबान में वो तासीर रखे बस। आमीन सुम्मा आमीन। और ये बकिया हालात सब ठीक है हजरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बार का करम है। और आप आलिम हैं हजरत? जी मैं हाफिज और कारी हूँ मैं जो है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह ये रब्बुल जो है इज्जत आपको सलामत रखे, और अपने जो भाई हैं, मोमिन मुसलमान हैं, अवाम हैं, जी हमारे इमामत वगैरह की करते हैं। जी मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ। हमारे पीर मुर्शिद हुजूर ताबिश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह माशाअल्लाह। अलैह। जी का बैग लगा दूं? जी अच्छा आओ। जी आप किन से मुरीद हैं हजरत? मैं हुजूर, ये क्या नाम है, हमारे महारारा शरीफ में सैयद नजीब हैदर अली मियां साहब क़िबला मद्दतल्लाहुल आली व नूरानी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो मेरे पीर मुर्शिद हैं। हाँ बहुत अच्छे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। आपसे हालांकि काफी दिन मेरे हसरत थी आपसे गुफ्तगू और आपसे गुफ्तगू क्योंकि सुनने के बाद तबीयत मचलती है कि ऐसे ऐसे लोगों से बात की जाए। हमारे इमाम साहब के पास बैठे बैठे माशाल्लाह बहुत अच्छे आलिम भी हैं और आलिम के साथ आमिल भी हैं वो। तो उनके साथ में बैठ करके जो है आपकी ऑडियो को सुना था, तो माशाल्लाह आपकी काफी तारीफ उन्होंने की और काफी दुआएं दी। हाँ काफी दुआएं दी और कहा कि बहुत अच्छा इन लोग काम कर रहे हैं और ये कैसे बदबख्त लोग हैं जो मतलब इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और ये समझने के लिए तैयार नहीं है। मतलब काफी जो है वो तारीफ किए कि वाह क्या मालूमात है इनके अंदर जो है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरे हक में दुआ के लिए कह दीजिएगा हुजूर। जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। मिस्र से ही फोन आया था मेरे पास, जी तो वो जो है हजरत वहाँ किताबें लिखते हैं, कातिब हैं। अच्छा अच्छा हाँ बहुत बड़े आलिम है माशाअल्लाह। जी मिस्र जामिया अजहर के उस्ताद हैं। जी तो उन्होंने भी मेरी क्लिपों को सुना जी माशाअल्लाह। उन्होंने भी यही कहा कि माशाअल्लाह जो काम है, काम करने का जो तरीका है वो यही है, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से काम करना चाहिए। हाँ जी हाँ और मुझे एक बड़ी खुशी हुई, जी इसी तरीके से हमारे हजरत जो हाफिज एहसान क़िबला साहब हैं मलेशिया से, जी 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 इसी तरह से धोया है आपके से जो मेरा तरीका है। हाँ उसका सुना मैं जो ऑनलाइन जो मुनाजरा हुआ था लैब में जो है। 47 हाँ हाँ जी अब्दुल मालिक भाई जी। हाँ बैठ रहा क्या? सब बढ़िया, अल्लाह का। क्या हो रहा है? सब बढ़िया है। ठीक है हजरत। और फिर किसी तरह से अगर आपसे बात करना चाहें तो फिर आपसे तो बात हो ही जाएगी। ठीक है हाँ हजरत हो जाएगी, बिल्कुल। हजरत से बात कराना चाहेंगे तो
नहीं मतलब हम अगर कभी किसी चीज अकायद के ताल्लुक से पूछना चाहेंगे तो आपसे फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं, फिर हम जो है। जी बिल्कुल हजरत, बिल्कुल। हाँ, मैं तो आपको तमाम भाइयों का फोन उठाता हूँ, अपने जो हमारे सुन्नी जी भाई हैं, मैं तो इन बदबख्तों का उठाता हूँ, तो अपने भाइयों का क्यों नहीं उठाऊंगा। बिल्कुल। बस ये है हजरत कि जैसे कहीं बिजी हैं या मोबाइल जो है पास में नहीं है या चार्जिंग पे लगा हुआ है, कभी जी फोन नहीं उठ पाता है, या मैं किसी काम में बिजी हूँ, व्यस्त हूँ बहुत ज्यादा, तब जो है फोन नहीं उठ पाता है। शायद आप कहाँ से फारिग हैं, आप जो है जी हजरत। आपकी फरागत कहाँ से है? हजरत मैं एक आम इंसान हूँ, अवाम में से हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल और करम है। और हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यह फैजान है, रसूल पाक के सदक़े में मैं ये सब काम करता हूँ, बात करता हूँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है आप अपना, आपका भी कुरान जो आप जब पढ़ रहे थे, किसी एक वहाबी को सुना रहे थे कि एक आयत है, मैं अभी इस वक्त ज़हन में भूल रहा हूँ, एक आयत आप सुना रहे थे, तो माशाल्लाह काफी एकदम बेहतरीन आवाज में, आपकी आवाज भी अच्छी थी और क़यादत भी आपकी अच्छी थी माशाल्लाह, क़यादत भी आपकी मैंने सुनी। तो अच्छा। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि आप जो है कहीं से फारिग नहीं है, तो इसीलिए तो हम क़यादत सुनने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप जो है कहीं से फारिग नहीं है, समझ रहे हैं। मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है और अच्छी क़यादत कर लेते हैं। हमको लगता है कि ऐसे वहाँ भी लोग भी उस तरह से क़यादत नहीं कर पाता होगा हाँ, देवबंदी एक लोग। और देव का बंदर आया था, बोला बरेलवी में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, कुरान सही नहीं पढ़ते हैं बरेलवी लोग। जी तो बोला तू कुरान पढ़ के दिखा, तू कुरान पढ़ के सुना। जी। मैंने कहा अच्छा। हम्म। पहले तो मैंने उससे कहा कि तुझसे किसने कहा है कि बरेलवी लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं या कुरान पढ़ने उनको नहीं आता है। जी फिर मैंने कहा अच्छा चल ऐसा कर, पहले जी तू पढ़ फिर बाद में मैं पढ़ता हूँ। जी। हाँ, तो मैंने उससे पढ़वाया, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी उसने, सूरह काफिरून। अच्छा हाँ, बड़े अच्छा अंदाज से मतलब वो पढ़ रहा था, गुन्ना अच्छा। इख्फा करके। हम्म सोच रहा था कि शायद अब मैं इसकी गलती निकालूंगा, इस तरह नहीं पढ़ पाएगा। हम्म। जब उसने पढ़ दिया जी। तो मैंने भी अल्लाह का नाम लेके औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने भी पढ़ी। जी। हाँ, तो मुझसे बोला कि वो तुझे कवायद याद है, ये तजवीज मतलब उसके ताल्लुक से पूछने लगा। हम्म। कि अच्छा, तो बोला ये याद आ रहा है। मैंने कहा छोड़, तो मुझे कुछ याद नहीं है, तू ये बता गलती कहाँ है मेरी। तो बोला नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। हाँ। तब बताइए, बोलिए इल्जाम तुम्हारा कैसा रहा, बोल कि तुम लगाते हो जो इल्जाम जो है कि मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं हम्म, बस ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस चीज से जो है इन लोगों के जिहालत पे जो है पर्दाफाश जो है हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इन्होंने नहीं, जो इल्जाम लगाया था हमको उस लगता है इल्जाम से लोग समझ लेंगे कि यार झूठ जिस तरह हमको लगता है कि मुनाजरे में उतना जितना खुलासा नहीं उतना आप लोग यूट्यूब पे खुलासा कर देते हैं जो ऑडियो में, जी। क्योंकि खुलासा करने का मौका ही नहीं देता उन लोग, वहाँ भी लोग वहाँ पे जब मुनाजरा बोलते करते हैं बहुत है हजरत, बोलते बहुत है। और मैं ये बात हाँ पहले भी हाँ। कह देता हूँ कि भाई बोलना नहीं, तसल्ली से बात होगी, प्यार मोहब्बत से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ यकीनी के साथ कैसी ऐसी इबारतें आज मुझे सुनने को मिल रही है, जो कितने मुनाजरे हमने सुने, जो मतलब उन लोग वो दिखाने का आखिर 20 मिनट 15 मिनट मौका मिलता है तो कितने बार देखेंगे, वो जवाब भी देना होता है बात। लेकिन आप लोग जिस तरह से यूट्यूब में आप ऑडियो ये जो है डालते हैं और इस तरह से उन लोग की बात हम सुनने के बाद हमको हैरत आती है कि ऐसी सी बातें हैं उन लोग की। जी जी जी। तो हमको ये तो अजीब और गरीब महसूस होता है कि या अल्लाह ये लोग कैसे दुनिया में रह रहे हैं इस तरह से गुस्ताखी करके जो है नबी की शान में और ये कराम की शान में जो है। हजरत ये लोग जो है ना, ये अबू जहल की औलाद हैं। बिल्कुल। जिस तरह अबू जहल नहीं माना उसी तरह ये भी नहीं मानेंगे। जी ये है मामला हजरत। जी। खैरियत है सब? बड़े ठीक है हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मेरी गुफ्तगू हो गई है। चलिए मेरे दिल से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे ज्यादा दिन की खिदमत ले और मसलक के आला से ज्यादा काम करें आप। बस आपकी दुआओं की जरूरत है हजरत, मेरे हक में बस दुआ करते रहें। ज्यादा उन लोगों का टारगेट यही है कि आला हजरत पे ही ज्यादा उन लोगों का टारगेट है बस। जी जी जी। हाँ हजरत मैंने तो चैलेंज कर दिया है जी। और
मैंने उनको मुंह मांगा इनाम भी रखा है, जी या फिर तमाम जिंदगी गुलामी, जी कि अगर तुम हम लोगों को जी जो इल्जाम लगाते हो जी वो साबित कर दो, तमाम जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा या मुंह मांगा इनाम दूंगा। जी तुम जो कहते हो कि बरेलवी मुशरिक हैं, जी आओ करो, जी मुशरिक साबित कर दो, मुंह मांगा इनाम ले लो। और बिल्कुल मैंने यहाँ तक कह दिया है कि दुनियाए देवबंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा नहीं जना है, सुनते रहते होंगे आप, जी 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 कि जो हम सुन्नी मुसलमानों को मुशरिक साबित कर दे। जी अल्लाह नहीं के नहीं फजल करम से बड़े बड़े जी मुफ्ती थर्राते हैं, जब बात करता हूँ ना, जी जी मैं सुनता हूँ माशाल्लाह। अच्छे वक्त पे आप ऐसे बात आप कह जाते हैं कि उन लोग को खामोश हो जाना पड़ता है। भाग जाते हैं हजरत कॉल काट के। हाँ मुफ्ती उमर कासमी ने 4 बार कॉल काटा है, मगर जो बिल्कुल लाइन पे था जिसने मेरी बात कराई थी, मैंने कहा भाई देखो ये ऐसे नहीं होगा, ये तो गए फरार हो गए। जी जी हाँ, तो 4 मरतबा वही पकड़ के लेकर आया है, और फिर राह मतलब हीला बहाने जो है तलाश करने लगा। जी हाँ चलिए देखें आप, आपकी मेहनत इंशाल्लाह जरूर रंग लागी और जो है आप जी बिल्कुल इंशाल्लाह रंग ला रही है। 1 साल पहले मैंने किसी भाई को समझाया था, जी आज वो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन मेरी बात हो गई है, जी तो मुझे मैसेज किया, उन्होंने कॉल किया, जी मतलब मैसेज व्हाट्सएप पे, जी तो नाम भी मैंने पूछा भाई आप कौन, तो बोले मैं ये हूँ। उन्होंने अच्छा बताया कि फला जगह से हूँ। मैंने कहा यार अच्छा इस नाम से एक बंदा और था वहाँ, जिसको मैंने जी कभी 1 साल पहले समझाया था। जी वो मुझसे बोल रहे थे कि भाई ये क्या जो है तिफरकाबाजी है, ये क्या जो मतलब तुम ऐसा करते हो, तिफरकाबाजी करते हो और फिरकाबाजी करते हो। जी तो बोले हजरत वो मैं ही हूँ। अच्छा मैंने कहा अच्छा। बोले हजरत उस वक्त के लिए मैं माफी चाहता हूँ, उस वक्त मुझे इसलिए जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। और जी फिर मतलब उसके बाद जो है फिर मैंने सर्च करना जो है शुरू किया, कोशिश की सोचने समझने की, और फिर मौलाना फारूक रजवी साहब का नाम लिया कि मैंने उनकी तकरीरें सुनी हैं और भी बहुत सारे आलिमों की तकरीरें सुनी हैं। जी माशाल्लाह आज मैं सच्चा पक्का सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग मेरे जो गांव के हैं उनमें उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जी पहले कभी मतलब देखना भी पसंद नहीं करते थे, फिर मैंने जब उनको समझाया तो आज जी दूर से सलाम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा भाई देखो जन्नत जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मिलेगी, बिल्कुल ना कि किसी और के सदक़े। जी अगर हुजूर से मोहब्बत है तो ईमान वाला है, हुजूर से नफरत है तो फिर समझ लीजिए ठिकाना कहाँ बनेगा। बिल्कुल। मैं तो ऐसा समझा देता हूँ जो जिस तरह का आदमी होता है मैं उसी तरह हाँ की बात करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल मैं तो सुनता रहता हूँ माशाल्लाह जो है काफी महारत इसमें आपके है। चलिए वकील हो, जज हो, कोई भी हो, धमकियां भी आती हैं मुझे, है ना। डराने धमकाने वाले भी फोन आते हैं। वो तो अच्छे लोगों की तो मुखालिफत हुई है वो हाँ तो हाँ हाँ, और मेरे बिल्कुल नंबर को इन लोगों ने अपने जी नेशनल लेवल पे पहुंचा दिया, जो इनके बड़े बड़े शैतान जो बैठे हैं ना, हाँ हाँ सही बात। वहां तक मेरा नंबर पहुंचाया और कहा है कि भाई ये कब्जा नहीं दे रहा है, ये बहुत रद्द करता है देवबंदियों का। जी जी हाँ, मुझे पता भी नहीं था। हमारे एक दोस्त हैं जमशेद भाई, दिल्ली के रहने वाले हैं, जी उन्होंने मुझे बताया, बोले भाई जी आप तो क्या बोले फेमस हो गए हो, इंटरनेशनल लेवल पे आ रहे हो आप। मैंने कहा क्यों? तो बोले भाई मैंने आपका नंबर वहां देखा है। वाह। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया भी कि आपके साथ ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो मैंने कहा हजरत दुनियाए देवबंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा नहीं जाना है जो नूर हसन को खरीद ले। बिल्कुल खरीदेगा तो सिर्फ एक ही शर्त है कि वो तौबा करके मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चे दिल से कलमा पढ़ ले, बस 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 खुद ही झुक जाऊंगा, पैर जी। पकड़ लूंगा। चलिए माशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू भी सुनने के बाद मेरी जो है तबीयत खुश हो गई। शुक्रिया जज़ाकल्लाह हजरत। बहुत सारे लोग हैं जो एक वो भी इस तरह का काम करते भी हैं, वो भी ड्राइवर हैं, जी और उनके जी यहाँ कोई हजरत हैं, कोई सैयद साहब हैं, जी जी तो वो डेली जो है सुनने आते हैं, कहते हैं भाई वो नूर हसन बरकाती का कोई वीडियो वगैरह आया कि नहीं। रोज उनके यहाँ आके सुनते हैं। मैं बहुत अच्छा है तो वो जो समझाने का जो तरीका है आपका और माशाल्लाह
जो जैसे कुछ लोग जो है तलफ्फुज पे एतराज करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो भी कमी नहीं है माशाल्लाह, सब चीज आपके अंदर वो मौजूद है, आपको कुछ कह नहीं सकता। इसलिए उन लोग को जो है तो कहते हैं कि नाक में दम कर रखा है आप लोगों ने, कि कमी नहीं देखा तो अब कर रहा है कि लोग वहाबी का बहुत रद्द कर रहा है, देवबंदी का बहुत रद्द कर रहा है, अहले हदीस का बहुत रद्द कर रहा है। जी अब उन लोगों को आखिर में कुछ नहीं मिला। होता ही है ना, जब कि आप समझाते हैं तो आवाम जी जो है समझने की कोशिश करती है, लेकिन आलमी के पास वही सब सवाल लेकर जब जाती है ये आवाम, तो यही लोग जो है दूसरे दूसरे तरह से समझा के ये लोग को भेज दें। ऐसा नहीं है, उन लोगों का कहना ऐसा मतलब है, हम लोग का ऐसा मतलब है, इस तरह से मतलब जो है उल्टा पुल्टा समझा करके मगर उनका वो सब मतलब भी मैं उनके घर से ही निकाल देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वाह हाँ, जितना वो तोड़ मरोड़ करते हैं ना आवाम को, मतलब धोखा जी जी देते हैं, जी जी वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे वो मैं उनके घर से ही निकाल देता हूँ। अभी हाँ परसों एक जी देवबंदी ने एक जी दूसरे देवबंदी को बहकाया। अच्छा मेरी गुफ्तगू हुई थी, उसने मुझे कॉल किया और बोला कि भाई वो जो तुम कहते हो हमारे ऊपर एतराज लगाते हो कि देवबंदियों ने सिरात मुस्तकीम में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बुरा है, बदतर है। जी माज़अल्लाह तो मैंने कहा ये इल्जाम मैंने नहीं लगाया, जी ना हमारे किसी आलिम ने लगाया है, ये खुद तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है यार, हम क्यों इल्जाम लगाएंगे। जी भाई किसी हकीकत को बता देना कि ये इल्जाम है। नहीं मैंने उसको फिर बताया, फिर उसी ने खुद पढ़ के मुझे बताया। जी मैंने कहा आप ही पढ़िए, उसने पढ़ा। मैंने कहा भाई ये तो सब आप ही कह रहे हैं ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप ही किताब में देख के पढ़ रहे हैं। अच्छा अब दूसरी तरफ आ जाइए, जी और फिर ये भी कहा कि बुजुर्गों की ये ताजीम नमाज में जो मलहूज होती है तो ये शिर्क की तरफ खींच ले जाती है। अच्छा बुजुर्गों की ताजीम, जी अगर ये ताजीम शिर्क है तो फिर ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही के सीने में, उनके कल्ब में हाजी जी अमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह का चेहरा 3 साल कामिल रहा, अच्छा वो हाँ मुशरिक सही क्यों नहीं हुए। सही फिर उनसे बगैर पूछे उन्होंने कोई काम भी नहीं किया। बिल्कुल और अगर हाजी अमदादुल का चेहरा था, इतनी ही मोहब्बत थी, मोहब्बत जो ज्यादा बढ़ जाती है तब दिल में मोहब्बत पैदा होती है, तब उसकी यादगार आती है ना। बिल्कुल जिससे मोहब्बत होगी उसी के चेहरे को तो दिल में रखेगा, बिल्कुल जिससे लगाव होगा। जी फिर कोई काम बगैर पूछे नहीं किया, फिर जो और जोश आया, फिर कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने साल, अब उसने कैद ही खत्म कर दिया। भाई 1 साल से 100 साल तक लगा सकते हैं, कैद ही खत्म है। जी कहा है कि इतने साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कल्ब में रहे हैं, मेरे सीने में रहे हैं, और बगैर आपसे पूछे मैंने कोई काम ना किया, कोई बात नहीं की। अच्छा हाँ, जब आपसे बगैर पूछे कोई बात ना की तो माज़अल्लाह उसने लिखा कि कौवा जी खाना सवाब है। तो क्या माज़अल्लाह हुजूर ने कह दिया तुझसे कौवा खाना सवाब है? माज़अल्लाह हुजूर तो फरमा रहे हैं खुदा की कसम ये कौवा पाक चीजों में से नहीं है। बिल्कुल जब हुजूर फरमा रहे हैं कि पाक चीजों में से नहीं है, तुझसे कैसे कह दिया? जी मतलब हर तरह से फांसता हूं मैं इन लोगों को। मेरे वीडियो किताब से भी बने हुए हैं, जो इनकी किताबें हैं हजरत, जी जी किताबों वाली आपने वीडियो देखी है? नहीं, अभी ऑडियो ही सुन रहा था, किताब वाले वीडियो नहीं मैं देखा किताबों उसकी। वाली बहुत सारी वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे ही पड़ी हुई हैं। अच्छा, आप मेरे चैनल से देखते हैं या ओनली अजहरी नेटवर्क से देखते हैं? आपका चैनल क्या है? तो अजहरी नेटवर्क से मैं देख रहा हूँ। जैसे आपका हाँ चैनल क्या हाँ है वो? हाँ, वो हमारे दोस्त का चैनल है, वो 1 महीने से डालना शुरू किया उन लोगों ने। जी मेरे नेटवर्क मेरे ही नाम से है, नूर हसन जी जी रजवी नेटवर्क। अच्छा, वो नूर हसन रजवी नेटवर्क कहेंगे तो ये आ जाएगा उसमें ने? हाँ हाँ हाँ। चलिए तो इस पे जब माशाल्लाह। आप मतलब पूरा जब इसको सर्च करेंगे, देखेंगे, जी तो इंशाल्लाह ऐसी ऐसी वीडियो मिलेगी कि आप जी खुद इनका बड़े से बड़े का जो है मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। इसमें ऐसी ऐसे नुक्ते, ऐसी ऐसी जो है वजाहतें हैं जी कि आप डरेंगे नहीं। बिल्कुल हाँ, एक मुफ्ती ने बात करने से इनकार कर दिया हजरत। जी एक साहब हैं इधर देवरिया साइड के, अच्छा सऊदिया में रहते थे वो, हाँ तो अभी घर पे आए हुए हैं। जी तो उनको जो है वो पढ़े, इतनी नॉलेज नहीं रखते हैं वो इसमें, मगर माशाल्लाह हैं अहले सुन्नत के कट्टर आदमी। अच्छा हाँ, हम्म, मगर उनसे कहता था वो मुफ्ती कि अरे भाई किसी बरेलवी से, किसी आलिम से बात कराओ। हाँ जी
ہاں، تو وہ بہت بیچارے پریشان تھے، تو انہوں نے میرا یوٹیوب سے نمبر لیا. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت دنوں سے تلاش میں تھا میں آپ کے نمبر کے. جی تو بولے اب مل گیا ہے. تو جاتے ہی انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی واہ، بتاؤ کہاں ہے تمہارا عالم، جی کہاں ہے تمہارا مفتی صاحب. ہمارا ایک جو ہے ایک بھائی جو بات کرے گا آپ سے. جی تو اس نے کہا ٹھیک ہے بات کریں گے. اور بات کرانے سے پہلے میری گفتگو اس کو سنوا دی. اس نے پوچھا کہ وہ کون ہے کیا نہیں ہے، تو جی گفتگو میری سنوا دی. ویڈیو میری ڈال دی اس کی طرف کہ لے یہ ہے پتا کر لے. جی میری ویڈیو کو سن کے وہ تو گھبرا گیا اور منع کر دیا کہ نہیں میں بات نہیں کرواؤں گا، ہمارے استاد بات کریں گے. مجھے بتا رہے تھے کہ وہ تو پیچھا چھڑانے لگا ہے، اس مفتی نے انکار کر دیا ہے جی اور بولتا ہے کہ وہ ہمارے استاد بات کریں گے. اب تو بالکل بالکل. میں نے اس سے کہا کہ حضرت اس سے بولو کہ وہ کوئی اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ایک عام انسان ہی ہے وہ، جی جی بات کر تو مفتی ہے. بولا نہیں میں نہیں کروں گا. میں نے کہا پھر اتنے دنوں اس نے کیا پڑھا ہے. میں یہ ویڈیو بھی بنا کے ڈالا ہوا ہے میں نے. جی ہاں اور شاید یہ اظہری نیٹ ورک پر بھی ہے یہ. اچھا ہاں اس میں کہا ہے کہ ایک مفتی نے کیا انکار نور حسن بھائی سے بات کرنے میں. ہاں انشاءاللہ دیکھ لیں گے، ضرور دیکھیں گے. جی تو اب تک اسے سانس نہیں آ رہی ہے، نہ تو وہ خود بات کر رہا ہے نہ اس کا استاد بات کر رہا ہے. ایسے لوگوں کی بہت سخت ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ورنہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بریلیوں میں اقال جو ہے پڑھے لکھوں کی کمی ہے. جب ایسے لوگ آپ لوگ نکلے ہیں نا تو بہت اچھا مطلب لگ رہا ہے عوام لوگوں کو جو ہے نا، اور سننے میں بھی جو ہے. بہت بہت دور سے کال آتا رہتا ہے حضرت. بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ بس دعا کریں. جی جی ہاں ہماری بالکل. چلیے ایک اور فون آیا تھا مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے کہ میں کرائم برانچ سے بول رہا ہوں. کرائم برانچ کا میرے پاس ایک وہ فوٹو بھیجا جی اور مجھے کہا کہ وہ کال کریں آپ. جی بولا کہ وہ آپ کے گروپ میں کیا چل رہا ہے. کچھ بھی نہیں چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے کہ ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا. تو میں نے کہا میں نے کہہ دیا. تو بولے آپ نے نہیں کہا کسی اور نے کہا ہے. تو میں نے کہا وہ گروپ بھی میرا نہیں ہے، وہ کسی بھائی نے مجھے ایڈمن بنایا ہوا ہے. اچھا خیر بہت رہی. میں نے کہا ایسا ہے تو دنیا کا کچھ بھی ہو نا مجھے تجھ سے ڈر نہیں ہے. تو دنیا کا سب سے بڑا عہدیدار آدمی ہے، تو مجھے پھانسی لگا دینا ٹھیک ہے، جی مگر میں یہ کرنا نہیں چھوڑوں گا. بالکل نہیں چھوڑنا ہے، ایک دم نہیں چھوڑنا ہے. ہاں بس خیر یہ ہر طرح سے آزماتے ہیں، سوچتے ہیں شاید کہیں دب جائے کہیں لچک جائے. تو ہم حسینی ہیں یار، ہم یزیدی تھوڑی ہیں. ہمیں کسی چیز کا لالچ تھوڑی ہے جو ہم لالچ کی وجہ سے سوچیں گے ارے یار کیا ہم تو لالچ میں کام کر رہے تھے، ہم اپنی جان کیوں گوائیں. ہم تو حسینی ہیں. بالکل جان جائے تو جائے پر ایمان نہ جائے. بالکل بالکل بہت صحیح بات. جی ایک دم نہیں ڈرنا ہے، ٹھیک ہے حضرت. بس بالکل انشاءاللہ. چلیے کچھ لنک میں آپ کے پاس بھیج دوں گا انشاءاللہ. جی جی اور یہ واٹس ایپ نمبر ہے میرا جو ہے، اور آپ کا یہی نمبر واٹس ایپ؟ ہاں یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے حضرت. ہاں یہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے حضرت. اچھا آپ نام لکھ کے بھیج دیجیے انشاءاللہ میں سیو کر لوں گا آپ کا نام. کون سی جگہ سے بتا رہے تھے حضرت آپ؟ یہ میں جھارکھنڈ سے بات کر رہا ہوں، ضلع کوڈرما. اچھا ضلع کوڈرما سے ہیں؟ جی جی کوڈرما کے اور بھی ہیں؟ اچھا ہاں کوڈرما کے ہیں. ہاں اور بھی کئی سارے ساتھی ہیں، دھنباد کے بھی ہیں، بنگال سے بھی ہیں، مطلب بہت ساری جگہ سے ہیں. مظفر پور سے بھی ہیں، سمستی پور سے بھی ہیں، دربھنگا سے بھی ہیں، پورنیہ سے بھی ہیں. کون سی جگہ کا نام بتاؤں؟ بہت ساری جگہ سے. آپ کا اڑیسہ سے بھی ہیں. آپ کا خاص دولت خانہ کہاں حضرت آپ کا؟ جی بریلی شریف کے پاس رامپور سے ہوں. رامپور نا؟ جی 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 میں رامپور بھی گیا ہوں میں جو ہے. اچھا گئے؟ جی گئے ہیں. لانا ہے کیا؟ جی نہیں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں. اور میں جو ہے ہمارا اللہ کا فضل کرم ہے کہ میں نبی کی نعت پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی تو انشاءاللہ میرا بلاوا کبھی کبھی ہوتا ہے جو ہے لوگ چاہ دیتے ہیں. جی ماشاء اللہ. چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اچھا لگا ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے، دل خوش ہو گیا. اور یہ آپ کا پورا جو ہے ہماری اور آپ کی پوری گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے.
اچھا تو اگر آپ چاہیں تو اس کو میں نیٹ پہ ڈال دوں ہاں، چلیے تاکہ اور لوگ انشاءاللہ. بھائی بھی جو ہے سن کے چلیے بس میں اس یہی بات کی. کہنا چاہ رہا ہوں، آخری بات میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سے جی جی سنائیں حضرت. کہ کوئی بھی کسی طرح سے بھی آزمائش آ جائے، حضرت کسی طرح سے بھی کچھ بھی پریشانی آ جائے، تو آپ کو دین کا کام کرنے کے لیے، مسئلہ کے آگے کا کام کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو جی حضرت بالکل انشاءاللہ. ہاں اسی لیے بس میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بس دعا کی درخواست ہے آپ سے. جی، اور یہی ہے میری گزارش، یہی ہے میرا آپ سے عریضہ ہے کہ آپ دین کی خدمت کرتے رہیں. بس جو ہے اللہ بس میں تو کیا خدمت کر پاؤں گا، بس جو حقیقت ہے ان لوگوں کی بس جی میں اس کو بے نقاب کرتا ہوں، آئینے کی طرح دکھاتا ہوں. بالکل. آپ سے ایک التجا ہے کہ میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی شان پاک میں کوئی ایک نعت پاک سنا دیں لاسٹ. اچھا سناتا ہوں میں. درود شریف پڑھ لیں. جی جی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حبیب خدا منا کا دلارا، حبیب خدا منا کا دلارا، وہ نبیوں کا آقا بہت خوبصورت، حبیب خدا منا کا دلارا، حبیب خدا منا آپ کہاں سے کا تعلق رکھتے ہیں؟ دیوبند سے؟ دلارا، حبیب خدا منا کا دلارا، وہ نبیوں کا آقا بہت خوبصورت، وہ نبیوں کا آقا بہت خوبصورت، یہی آیت وضحا کہہ رہی ہے، ماشاء اللہ یہی سبحان اللہ. بے آیت شک. وضحا کہہ رہی ہے، محمد کا چہرہ بہت خوبصورت، یہی آیت وضحا کہہ رہی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ٹھیک ہے حضرت. بس اور پڑھیں. بہت اچھے انداز میں آپ نے سنایا، بہت میٹھی اور پیاری آواز ہے ماشاء اللہ. ویسے انور رضا حبیبی دیکھیں گے یوٹیوب پہ، تو زیادہ میں نہیں، 2-4 ویڈیو میں ڈالا ہوں. اچھا. انشاءاللہ وہ ایک کلام 2-4 کلام میں جو ہے مل جائیں گے. ویسے میرا زیادہ شوق نہیں ہے یہ سب جو ہے ڈالنے کے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو زبردستی کر کے ڈال دیے ہیں. جی ہاں چلیے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ ماشاء اللہ دل خوش ہو گیا اور بہت اچھا لگا آپ کی نعت پاک سن کر. اللہ رب العزت آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل آپ کو جی. اور زیادہ سے زیادہ جو ہے چلتے چلتے ایک نعت حدیث، پاک. ایک میرے آقا کے کوئی فضیلت والی حدیث شریف سنا دیں بس، چلتے چلتے جو ہے. جی جی سنائیے سنائیے. نہیں مطلب آپ سنا دیں، آپ سے میں سناؤں؟ اچھا جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں آپ کو بس یہی بتاؤں گا، اور میں جی تمام اپنے بھائیوں کے لیے ایک پیغام جی دینا چاہتا ہوں. جی میں اور آپ ایک دوسرے کو برا کہہ دیں تو یہ جی گناہ ہے، جی مگر جی کیا بولا حضرت؟ میں اور آپ ایک دوسرے کو برا کہیں جی تو یہ گناہ ہے، کافر نہیں ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے. مگر کچھ اور بھی اس میں بتانا چاہوں گا جو راز ہیں. جی برا ضرور لگتا ہے، گناہ جی تو ہے جی اور برا بھی لگتا ہے. میں اگر آپ کو کچھ غلط کہوں گا تو برا لگے گا، دل کو ٹھیس پہنچے گی. جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. جی
میں آپ کے والد کے سامنے کچھ غلط شان میں کچھ غلط کہوں تو ضرور برا لگے گا، آپ میرے والد کے شان میں کچھ غلط کہیں گے ضرور برا لگے گا، جی اور ہم اپنی لڑائی کے لیے جی جان جوخم میں ڈال دیتے ہیں، لڑنے مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. جی 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 میں سن رہا ہوں. ہاں، مگر جب بات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے جی تو ہر ایک شخص خاموش رہ جاتا ہے، پر وہی بولتا ہے جو نبی پاک کا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو میں نے اگر آپ کے والد صاحب کو غلط کہا تو آپ کو برا لگا اور آپ نے مجھے پلٹ کے کچھ کہا. جی بالکل کہا جاتا ہے، جی جی کیونکہ ہر بیٹے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے اپنے والد سے محبت کرے، اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے والد کے خلاف کچھ نہ سنے. بالکل. میرے خلاف کچھ کہے گا تو میں برداشت کر سکتا ہوں، مگر میرے والد کے لیے کچھ کہے گا تو برداشت نہیں کر سکتا. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے والد کو اف نہ کہو، اپنے ماں باپ کو اپنے والدین کو اف نہ کہو، کہیں تمہارے ہاتھوں سے جنت نہ نکل جائے. جی یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے حضرت، جی عام انسان کی بات ہو. صحیح بات. عام انسان ہے. ماں باپ ہمارے جن کے جاہل بھی ہو سکتے ہیں نا، عالم ہونا ضروری نہیں ہے. جی جی جن کے صدقے ماں باپ کا مرتبہ ملا ہے. جی، جن کے صدقے میں ماں باپ کا مرتبہ ملا. حضور نے فرمایا جی کہ کہیں جنت ہاتھوں سے نہ چھن جائے، جنت ہاتھوں سے نہ نکل جائے، اس لیے برا مت کہو، اف نہ کہو، تکلیف نہ دو، ان کے دل کو ٹھیس مت پہنچاؤ. مگر دوسری طرف یہ بھی فرمایا جی کہ اس وقت تک کہ کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے اپنی جان، جی جی سب سے زیادہ انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے. بالکل. حضور نے فرمایا حتیٰ کہ جی اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک مجھ سے وہ محبت نہ کرے، میں اس کے لیے ساری چیزوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اس کی اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، جی جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. اور یہ امتحان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا. بالکل ہے نا حضرت؟ جی جی لیا گیا. جی. جب ماں باپ کو برا کہنے سے جنت ہاتھوں سے نکل سکتی ہے جی تو میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں کوئی بد کلامی کرے گا، وہ تو مالک جنت ہے. وہ تو مالک جنت ہے. جی اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا ابھی کیا کیا ہوا، اور ہوتا ہی میں بتاتا بھی رہتا ہوں. جی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں ذرہ برابر توہین، ذرہ برابر بے ادبی، کفر ہے. جی بے شک بے شک. میں یہاں دیوبندیوں کا نام لے کے کہوں، دیوبندیوں کے تھانوی کو اگر کچھ غلط بول دو یا یہ کہہ دو کہ تھانوی نے یہ کہا یا وہ کہا تو برا لگ جاتا ہے، لال والی مرچ لگ جاتی ہے. نہیں وہ اگر وہ لوگوں کو پوچھ لیں آپ کی آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. مطلب اپنے مسلک کا بھی نام لینے میں ان لوگ کو اتنی شرم محسوس ہوتی ہے، ان کا نام ہی گالی ہے. بالکل صحیح بتا رہا ہوں. لیکن سنی کی جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کس مسئلے سے، ماشاءاللہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں میں الحمدللہ سنی حنفی بریلوی ہوں. بے شک میں نے بھی آپ سے یہی پوچھا تھا. شروع میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے سلام کیا تھا مگر میں نے سلام کا جواب نہیں دیا. جی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے، پیار نہ کرے. تو یہاں گستاخی کی بات نہیں آ رہی ہے حضرت. جی 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 یہاں پہ نقطہ دینا چاہتا ہوں. جی جی کوئی بندہ حضور کی شان میں توہین تو نہیں کر رہا ہے، مگر اپنی جان سے زیادہ پیار کر رہا ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، مگر حضور سے کم کرتا ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے. جی مگر ایک شخص ہے، ایک بندہ ہے، جی بڑے اچھے عمل کر رہا ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، بڑے حج کر رہا ہے، بڑی خیرات زکات کر رہا ہے، جی لوگوں کے سامنے بڑے اچھے عمل کرتا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کا بشر کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی بے ادبی بد کلامی کرتا ہے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں توہین ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت گھٹتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا. جب کامل مومن وہ نہیں ہے جو اپنی جان سے محبت کر رہا ہے، حضور سے کم کر رہا ہے، حضور سے کم اپنی جان سے زیادہ. جب وہ کامل مومن نہیں ہے
تو جو حضور کی شان میں بکواس کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ میں یہ عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ جی ان لوگوں نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء کرام کا نام لے کے کہا تقویۃ الایمان میں جی کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے ذرہ ناچز سے کمتر ہیں، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔ معاذ اللہ۔ تو یہ تمام انبیاء اولیاء کی شان پاک میں توہین ہے، جی بالکل اور انبیاء میں ہمارے نبی بھی موجود ہیں، بالکل۔ اور جب ہمارے نبی کی ہی شان میں ایسی بد کلامی انہوں نے کی ہے تو پھر مسلمان کہاں رہے؟ کہاں رہے؟ صحیح بات۔ تو یہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ ان لوگوں کو سلام کلام کرنا بھی منع ہے۔ بالکل۔ اور اور میں سلام و کلام کے تعلق سے اگر وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں تاکہ یہ بھی جو ہے ہاں حدیث ہے مگر مجھے دیکھ کے یاد نہیں ہے، بس میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بد مذہب اگر بیمار پڑے تو اس کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں نہ جاؤ، اور اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھو، اس کے ساتھ نماز نہ پڑھو، اس کے ساتھ کھانا پینا نہ کرو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں۔ جی ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کو جو ہے سلام نہ کرو، جی یہ بھی ہے۔ جی اور یہ ایک دیوبندی کو پڑھ کے میں نے بتائی تھی، اس کا نام ہے احمد علی قاسمی۔ اچھا۔ ہاں بہار کا رہنے والا ہے، پورنیہ سائڈ۔ جی جی وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہاں بد مذہب کا مطلب کہاں ہے؟ تو میں نے کہا جناب اگر یہاں بد مذہب کا مطلب نہیں ہے تو پھر آپ مجھے یہ سمجھا دیجیے یہاں کیا ہے؟ تو بولا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کوئی کو کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے تو یہ کہا کہ سلام میں جو ہے پہل کرو، جی مسلمانوں کے لیے تو منع نہیں کیا۔ بالکل۔ تو پھر وہ بولا کہ وہ کوڑی کا جو مرد ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا مرد وہ بتایا۔ جی تو میں نے کہا بھائی چلو کوڑی کا آپ نے نام لیا کہ اس مریض سے بھاگنے کو بتایا ہے، تو میں نے کہا بھائی وہ مریض جو ہے جس سے بھاگنے کو بتایا ہے اس کو منع کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہو بھائی، اور وہ اس کے ساتھ تم نماز کہاں پڑھ رہے ہو، اس کے ساتھ پانی کہاں پی رہے ہو تم؟ جی بہت کچھ میں نے اس کو بتایا سمجھایا، مگر الحمدللہ وہ بے نقاب ہوا۔ اور اونلی ازہری نیٹ ورک پہ وہ گفتگو پڑی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور ایک مولانا غالب ہے، جی غالب، مفتی غالب، ہاں ہاں وہ اس کو سنا ہوا، بڑا جاہل آدمی ہے، مفتی کیسے حافظ احسان صاحب قبلہ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے دھویا ہے۔ ہاں ہاں اس کا بھی سنا، وہ بہت جاہل مفتی کا یہ مزاج لیکن نہیں ہوتا ہے۔ میں تو سنا تھا کہ دیوبندی کے عالم لوگ سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ جاہل انسان جو ہے مفتی اپنا کو کہلاتا ہے، لیکن وہ جو ہے اب بات ہو رہی ہے تو جو ہے آدمی جو ہے مطلب اسی طرح عام جاہل انسان کی طرح بات کر رہا ہے۔ میں سنا جی 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 کیسے لوگ مفتی کہلا جاتے ہیں، کیسے کیسے مفتی تک پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ، کون ان کو مفتی بناتا ہے ان لوگوں کو؟ بس یہ بیچارے سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے پاس ہی ایسا کرتے ہیں۔ باقی اگر کوئی سمجھدار انسان ہوتا ہے یا تو کال کٹ کر کے بھاگ جائیں گے یا پھر جو ہے بولنا شروع کر دیں گے، سنیں گے نہیں۔ جی جی ہاں تو مولانا غالب سے میری جو بات ہوئی، ایک دن بہت اچھے سے بات کی، جی جی ہاں، اور وہ بھی تھوڑی دیر، جی اور اس نے کچھ الزام بھی لگائے، اور میں نے دونوں الزام، اور میں نے جو بھی الزام لگائے اس میں پھانسا اس کو، جی جواب نہیں دے پایا۔ جی پھر ایک شباشی کے نام سے اس نے اعتراض لگایا۔ اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے اس پہ بات کرو، اب اس سے کہیں مت جانا۔ جی میں نے کہا اب اس شباشی تم کیا معنی لیتے ہو، کیا مطلب سمجھتے ہو؟ تو والا جو معنی آتا ہے وہی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے بھائی، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نا، آپ بتا دیجیے آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں، پھر میں آپ کے گھر کی شباشیاں دکھاؤں۔ جی اور جو اعتراض تم لگا رہے ہو وہ تو اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا ہے، مگر میں تمہارے گھر سے ثابت کروں۔ جی کتاب کا نام ہے جمال الاولیاء۔ میں نے جو اتنا کہا ہے تو بس وہ بوکھلا گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا بھائی تمہارے گھر کی شباشیاں دکھاؤں گا، کہاں کہاں ہوئی ہیں، کیسے کیسے ہوئی ہیں، کیا معاذ اللہ مسجد میں؟ کھل کے ہی بولے کیا الٹ پلٹ مسجد میں کر رہے تھے؟ صحیح، مطلب لوگ بھی ہنستے ہیں، اس میں بہت لکھا ہے کہ پاگل ہے یہ۔
बहरहाल फिर उसके बाद भाग गया वो. फिर जी दूसरे दिन को बात हुई और आला हजरत की शान में उसने तौहीन की. जी 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 फिर मैंने उससे कहा कि चलिए साबित कीजिए आप. जी नहीं साबित कर पाया. मैंने कहा तू मुझसे पूछ, मैं साबित करता हूँ. जी और डर के मारे उसने कुछ बोला ही नहीं, कर या मत कर, कुछ भी नहीं. फिर उसने भी जलील और रुसवा हुआ. उस वीडियो को अब तक कम से कम 1000 लोगों से ज्यादा देख चुके हैं. माशाअल्लाह. और मुफ्ती उमर कासमी की गुफ्तगू को कम से कम 11,000 के आसपास लोग देख चुके हैं. जी जी. इंशाअल्लाह. वो आप ही की नेटवर्क पे है ना वो मुफ्ती उमर कासमी की? नहीं, मेरे नेटवर्क, हाँ मेरे नेटवर्क पे भी पड़ा हुआ है. और क्या नाम है, आला हजरत नेटवर्क है एक, अच्छा अच्छा. आला हजरत चैनल है, जी जी. उस पे पड़ा हुआ है. वो हमारे एक आगरे के समीर भाई हैं, अच्छा. उन्होंने ही वो वीडियो डाला था. जी. अक्सर मैं जब रात को सोने जाता हूँ हजरत, तो सबसे पहले मैं उसी चीज को सुन लेता हूँ. इस मकसद से मेरा मकसद पूरा रहता है जी कि इसी बहाने जो है सोते सोते कुछ हदीसें मेरे आका की सुन लेंगे. जी जी जी. इसी मकसद से मैं रात में सोता हूँ तो उसी को चालू कर लेता हूँ. माशाअल्लाह. जी. चलिए, अल्लाह ताला अपने हबीब की सदक़े में आपको इस जो आप काम करें इस काम कबूल फरमाए. आमीन आमीन. दिन की खिदमत में तौफीक देना. बस मैं जाते थे कि एक दो शेर में कहना चाहता हूँ ताते लफ्ज में कि जो आपने कहा कि कामिल मोमिन नहीं हो सकता है, तो इसी के हवाले से कि जहाँ बानी अता कर दे, भरी भरी जन्नत हेबा कर दे, बेशक नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे. बेशक. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. और नबी से जो है बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे. नबी से जो है बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दें. बेशक. फिर पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दें. पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दें. बेशक. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. माशाअल्लाह. ठीक है हजरत. बहुत अच्छा लगा. और माशाअल्लाह आपने समझ लीजिए मुझे भी एक पैगाम दिया और हमारे जो भाई हैं जो सुनेंगे इंशाल्लाह उनको भी एक पैगाम दिया जी जी कि मालिक कौनैन है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी मालिक के तो जहां है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी 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 मालिक जन्नत है हमारे आका हुजूर अकरम मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी. जन्नती नौजवानों के सरदार हैं इमाम हसन हुसैन. बिल्कुल बिल्कुल. और जन्नती औरतों की सरदार हैं हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला जी अन्हा. अब ये जो कह देते हैं कि माज़अल्लाह नबी के साथ क्या मामला पेश आएगा ये हुजूर नहीं जानते, तो हुजूर तो दुनिया में ही बता गए हैं सहाबा इकराम के लिए तू भी जन्नती तू भी जन्नती तू भी जन्नती. 10 सहाबा इकराम को एक ही मजलिस में एक ही महफिल में कहा तू जन्नती है तू जन्नती है. बिल्कुल बेशक. पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो आपको मालूम होगा कि हुजूर ने फरमाया इसमें ये शहीद है और इसमें कौन से पहाड़ की बात है ध्यान में नहीं आ रहा. बिल्कुल. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बता रहे हैं. फारान की चोटी क्या है? फारान की चोटी. जी. हाँ, उसमें हजरत उमर फारूक आजम भी थे शायद, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी थे. जी. और भी उसमें साहबा होंगे. बहरहाल हुजूर ने नाम लेके कहा कि ए पहाड़ हिले मत, मगर वो खुशी में झूम रहा था शायद. हाँ हाँ. है ना. जी. बहरहाल दरख्त जी पेड़ पौधे जो हैं ये भी आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते थे, भेजते थे. जी पहाड़ों में से आवाज आती थी. जी. हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम भी फरमाते हैं कि मैं देख रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है, सुन रहा था कहाँ से आ रही है. जी. हुजूर ने फरमाया कि ये पहाड़ जो है सलाम कर रहे हैं, जी. पेड़ पौधे हुजूर को सलाम करते हैं. ऊंट, जिस ऊंट को उसके मालिक ने ज़िबा करने को बोल दिया था, जी जी वो आपके कदमों में किस तरह से आया और शिकायत की. जी. मेरे आका तो ऊंटों की आवाज को भी पहचान रहे हैं कि ये क्या कह रहा है. जी. इन्होंने कहा माज़अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उर्दू जबान मदरसा दारुल उलूम देवबंद के उलमा से आई है. जी. बताइए, जो हमारे नबी को उर्दू जबान से नवाकिफ बताए, जी. माज़अल्लाह रब्बिल कैसा आलमीन. आलिम है माज़अल्लाह. जी.
چلو ٹھیک ہے پھر حضرت، اللہ رب العزت. اچھا کسی کا فون بھی آنے لگا ہے، پتہ نہیں کس کا فون ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول دیں. کوئی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے. میرے پیارے پیارے سنی بھائیوں، وفادار رسولوں، اس یوٹیوب چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو دیوبندیوں کا اوریجنل چہرہ دیکھنا ہے، دیوبندیوں کی جو دوگلی پالیسی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جلد سے جلد اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ جو گھنٹی ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی ہر ویڈیو پہنچ جائے اور دیوبندیوں کا بے نقاب چہرہ آپ دیکھ سکیں. میں دیوبندیوں کے دونوں رخ دکھاتا ہوں. ایک طرف تو ان دیوبندیوں کو اپنے دیوبندی شیطانوں سے محبت، اور دوسری طرف اللہ کے محبوب بندوں سے، انبیاء اکرام اولیاء اکرام سے نفرت. تو اس ناانصافی کا دو رخ والا چہرہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ جو گھنٹی دکھ رہی ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے.